Hello guys, welcome to Fun Money YouTube channel. So we will see Iqoo 11 versus Oneplus 11 interesting camera comparison. So the camera specification is 50 main camera. Iqoo 11 PDAF autofocusing multi-directional PDAF autofocusing and with OIS 50 MP cameras. Then telephoto 32 MP telephoto OnePlus 11 just 13 MP telephoto. And next ultra wide 48 MP ultra wide just 8 MP ultra wide. That means huge spec on OnePlus 11. But the results matter. We have 16 MP selfie camera. So first of all, camera UI. So guys, first of all, camera modes. OnePlus 11 Iqoo 11. So starting off from the sports mode activate, that means night motion and options and live photo, that means photo capture in every second option. In sports mode HDR videos available. Okay, and then night mode available. Tripod setup available, and even tripod setup available, and then extra long exposure option available. Then panorama night option. And then coming to the filters apply modes filters option. Okay, now next portrait. Okay, so portrait limited features retouch filters but still limited. First of all, styles and styles filters and then individual customize, that means buffing, skin tone, whitening, customization, posture adjustment. Okay, and then aperture adjust option. So customization, portrait photos customization obviously Iqoo 11 OnePlus 11. Okay, aperture adjustment option. Okay, and then photo mode AE mode. Color enhancement, natural color enabled, disabled option. So almost close to color enhancement. And then HDR motion on, off option. HDR auto currently 50 MB dedicated mode. That's high resolution option. Settings high resolution 50 MB dedicated mode. Panoramic mode and film mode. That means pro video mode option. That means video stabilisation on off customization mode. But mode available. Super mode mode. Photo pro mode video available. Photo dual view video. That's OnePlus available. Dual view video Iqoo 11 available. Okay. Next video stabilization. Ultra stabilization maximum support 1080p at 60 fps. Ultra stabilization and same 1080p at 60 fps. Maximum Ultra Steady Pro. But the standard stabilization maximum 4K at 60 fps. Standard stabilization. So, 4K video stabilization advantage. This matiti and 4K instantly stabilization on automatic full HD. So advantage in 8K at 30 fps rear camera Iqoo 11 record 8K at 24 fps 8K at 24 fps OnePlus. So our advantage. So next portrait photos. So this is Iqoo 11, this is OnePlus 11. So you face in detailing detailing miss out detailing miss out crisp detailing including face light softening crisp. So next another photo. This is another I face tones and Iqoo 11 OnePlus 11 this scenario.
നെക്സ്റ്റ് OnePlus 11 ഫേസ് ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് പക്കയായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഡേ ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ പക്കയായിട്ട് പോർട്രേറ്റ്സ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കിട്ടും. പക്ഷേ ലൈറ്റ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശോകമാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാം, അതുണ്ട്, ഇത് ഫേസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലർ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ, ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഐക്യൂലാണ് പക്കയായിട്ട് ക്രിസ്പായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡീറ്റെയിലിംഗ്. അനദർ ഷോട്ട് ഉണ്ടോ, ഇവിടെയൊക്കെ ആ ഒരു ക്രിസ്പ് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഐക്യൂലോണാണ് മെയിൻ ചെയ്തേക്കണം. കണ്ടോ OnePlus എല്ലാം ഒരു ഓയിലി ടൈപ്പാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയേക്കണേ, എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അനദർ ഷോട്ട് ഉണ്ടോ, ഇവിടെ നോക്കി അറിയാം ഈ ഫേസിലൊക്കെ ഉണ്ടോ ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒന്നും അത്ര ഒരു സെറ്റപ്പ് OnePlus 11 വന്നിട്ടില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ലൈറ്റ് പക്കയായിട്ടുള്ള, മീൻസ് ആ ഷർട്ടിന്റെ കളർ കണ്ടോ, കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് കിട്ടിയാണ് ഐക്യൂലോണാണ്. അൾട്രാ വൈഡ് ഷോട്ടാണ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ അൾട്രാ വൈഡ്. ഇത് 8 MB അൾട്രാ വൈഡ് ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ലാണ്ടോ, ചുമ്മാ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമേജ് പോലെ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇച്ചിരി സ്ട്രഗിൾ സിറ്റുവേഷൻ കാരണം ലൈറ്റ് അവിടെ നിന്ന് സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നുണ്ടോ, ഇമേജെ മൊത്തം പോയി. പക്ഷെ ഇത് കണ്ടോ പക്ക അതുണ്ട്, ഇവിടെയൊക്കെ പക്കയായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നോക്കി കണ്ടോ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ അപ്പ് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ മൊത്തം പോയിട്ടുണ്ട്, ഏരിയാസ് മൊത്തം പോയിട്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ പക്കയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ആ അൾട്രാ വൈഡിന്റെ നല്ല കിടുക്കൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. 48 MB വേഴ്സസ് 13 MB ശരിക്കും അറിയാനുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോർട്രേറ്റ് ഷോട്ട്. ഇവിടെ ആ പോർട്രേറ്റ് ഷോട്ടിനകത്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് വേണ്ടത് അത്യാവശ്യം ക്രിസ്പ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡീറ്റെയിലിംഗ് അത്ര ക്രിസ്പ് ആയിട്ടല്ല വരുന്നത്. ഇച്ചിരി ഒരു ഇതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, ഇച്ചിരി ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ ഇച്ചിരി കോംപ്രമൈസ്, ആ ഒരു ക്രിസ്പ് എലമെന്റ്സ് മിസ്സിംഗ് ആണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസ് രണ്ടും പക്കയായിട്ട് കണ്ടോ, അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസ് രണ്ടും അടിപൊളിയായിട്ട് വരും. പക്ഷെ നമ്മൾ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഒക്കെ മിസ് ഔട്ടായി. പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ ക്രിസ്പ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കണേ. ഓക്കെ, OnePlus 11 അങ്ങനെ ഒരു ക്ലിയർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് OnePlus 11, ഇതാണ് നമ്മുടെ iQOO 11. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ iQOO ഫേസ് ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ ചെറിയ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി സ്ട്രഗ്ലിംഗ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, ഇച്ചിരി കണ്ടോ ഫോക്കസ് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആണ് ഈ സംഭവം. ആൻഡ് ഇത് കണ്ടോ അത്യാവശ്യം ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് ഇത്, അത്യാവശ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇച്ചിരി സ്ട്രഗ്ലിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ആണ്, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ കണ്ടോ, ചെറിയ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നല്ല രീതിയിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്. പക്ഷേ ഇത് കണ്ടോ കംപ്ലീറ്റ്ലി പോയിട്ടുണ്ട്, ആ ഒരു ഏരിയ ബ്ലർ പോലെ ഇരിക്കണം, അത് മീൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ട്രൈ ചെയ്തു കേട്ടോ, കാണിച്ചു തരാൻ കണ്ടോ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എത്ര ട്രൈ കേട്ടോ, ഇത് എടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തു കണ്ടോ, പിന്നെയും ട്രൈ ചെയ്തു, എല്ലാത്തിലും ആ സെയിം ഇഷ്യൂസ് തന്നെ. അതിനകത്ത് 3 പ്രാവശ്യം ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്യുന്ന സെയിം ഔട്ട് തന്നെയായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ OnePlus വന്നിട്ടുണ്ടോ, അനദർ ഷോട്ട് കണ്ടോ സെയിം എടുത്ത് തന്നെയാണ്. അതിനകത്തും അത്യാവശ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ അടിപൊളി മെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ OnePlus 11 ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ നോക്കിയറിയാം നമ്മുടെ iQOO ഇവിടെ ഷെയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ വാട്ട് വി കോൾ നമ്മുടെ OnePlus 11 പക്കാ സ്റ്റേബിൾ ആണ്. കാരണം OnePlus 11 ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിൽ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ മോഡുണ്ട്. പക്ഷേ iQOO ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ മോഡില്ല. സോ അതിൻ്റെയാണ് ആ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. സോ അവിടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വീഡിയോയിലും ഒരു ലൈറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ OnePlus 11. കാരണം സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ മോഡ് ഉള്ള കാരണം കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റേബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ നോക്കിയറിയാം ആ ഷെയ്ക്ക് വിത്തൗട്ട് നോ ഷെയ്ക്ക്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ റിയർ ക്യാമറയുടെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആണ്. നോക്കാൻ രണ്ടും പക്കയാട്ടോ, നോക്കിയറിയാം. ഇതാണ് OnePlus 11, ഇതാണ് iQOO 11. ഓക്കെ, രണ്ടും പക്ക, ഒന്നും പറയാനില്ല, ഒരു ബെറ്റർ എന്നൊന്നും പറയാനില്ല, രണ്ടും അടിപൊളിയായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഓക്കെ, സോ റിയലി ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിൽ ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് അവിടെ എനിക്ക് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് OnePlus 11 ആണ് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് എടുത്തിരിക്കണേ. കുഴപ്പമില്ല, iQOO ബാഡ് പറയാനുള്ളതില്ല. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഷോട്ട്. ഓക്കെ, OnePlus 11 തന്നെയാണ് നല്ലത്, കുറച്ചും കൂടി എടുത്തേക്കണ്ട. ഇവിടെ ആ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഒക്കെ പ്രിസർവ് ചെയ്തേക്കണ OnePlus 11 തന്നെയാണ് iQOO കാര്യം. ഇവിടെ കുറച്ചൊരു എന്തോ ഒരു ഓയിലി അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു അപ്ലൈഡ് എഫക്റ്റ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പോർട്രേറ്റ് മോഡും നോർമൽ ഷോട്ട്സും കുറച്ചും കൂടി എടുത്തേക്കണേ OnePlus 11 ആണ്. സോ ഓൾറൗണ്ടർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ OnePlus 11 ആണ്.
സോ ഗൈസ് അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ iQOO 11 വേഴ്സസ് OnePlus 11 ക്യാമറ കമ്പാരിസൺ. സോ ഗൈസ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ. സൈനിങ് ഓഫ്. ഇറ്റ്സ് ഫോൺ മാനിയ.